ये अंबानियों के हाथ में बिक रही है सरकार। अभी जो एमएसपी के बाद अगर जो किसान बाहर बेचता उसको टैक्स, वो भी टैक्स नहीं लगेगा, तो वो भी तो किसान का बचत ही है ना। मनमोहन जी सी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਡੁੱਬ ਜਾਊ ਜੀ। जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो आज ये अमृतसर का हाल बाज़ार है। हाल बाज़ार पे देखो आम आदमी पार्टी ने भी किसानों के साथ मोर्चा तय करना शुरू कर दिया है। किसानों ने पूरे पंजाब भर में, इवन कि पूरे भारत में भी किसानों की ओर से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। भारत सरकार की ओर से 3 ऑर्डिनेंस को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उसी के चलते आज आम आदमी पार्टी भी सड़कों पर उतरी है किसानों के साथ के लिए। कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी भी सड़कों पर किसानों का साथ निभाते हुए आगे बढ़ रही है। हम जानेंगे यहाँ से कि किसानों के ऑर्डिनेंस के खिलाफ के केंद्र सरकार को ये कहाँ तक घेरना चाह रही है आम आदमी पार्टी। क्या ये चुनावी स्टंट तो नहीं है जिसको लेकर आज आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी है। तो सर, ये जो 3 ऑर्डिनेंस पास किए हैं केंद्र सरकार ने, आपके अकॉर्डिंग ये किस तरह किसान विरोधी ऑर्डिनेंस है? सर, इसमें सारा किसान विरोधी, इसमें कौन सा इन्होंने रखा हुआ है कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं? कोई भी काम इन्होंने किसानों के हित में नहीं किया है। सारी धक्का मुक्की जो अंधी हुई बड़ी सरकार, मोदी सरकार, और यहाँ पे जो बादल सरकार है वहाँ पे बीबी हरसिमरत कौर बादल जाती है, ऑर्डिनेंस साइन करके आ जाती है और यहाँ पे आके इस्तीफा दे देती है। नहीं, इस ऑर्डिनेंस से किसानों को क्या क्या नुकसान क्या हो रहा है? सर, सारा नुकसान है। ये अंबानियों के हाथ में बिक रही है सरकार। अंबानियों के जो कॉरपोरेट जगत है जो सारा उनके हाथ में बिक रहा है। किसानों को एमएसपी तो मोदी सरकार ने कह दिया एमएसपी नहीं हटेगी, लेकिन किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं। उसके लिए किसान के लिए आधार कार्ड होना चाहिए, जबकि फसल खरीदने वाले के पास पैन कार्ड होना चाहिए। कोई भी फसल खरीद सकता है, तो इसमें किसानों का नुकसान कहाँ आ रहा है? सर, किसानों का नुकसान ही है जब एक जगह पे आप सारा एक कॉरपोरेट के हाथ में सारा का सारा आप एक किसान को बेच दोगे, किसान ही बेच दोगे। वो कॉरपोरेट जगत है, वो कॉरपोरेट जो चाहे अंबानी हो, अदानी हो, कोई भी हो, उसके सिंगल हैंड में सारा का सारा जो हमारी खेती का जो काम है एक बंदे के हाथ में रह जाएगा। वो अपनी मर्जी से अपना रेट रखेगा, बाद में वो स्टॉक कर लेगा उसको अपने एंड पे। वो 6 महीने रखे, साल रखे, अपने एंड पे लास्ट मोमेंट पे वो उसको अपनी मर्जी से रेट को सेल करेगा। किसानों की जो खेती है वो तो किसान के एग्रीमेंट पहले हो सकता है। इस कानून में ये भी है कि किसान का एग्रीमेंट पहले हो जाएगा, फसल बीजने से पहले एग्रीमेंट हो जाएगा। ये खेती की इतनी फसल होती है नहीं होती, उसका पूरा एमएसपी के हिसाब से रुपया किसान को दिया जाएगा। उसके बावजूद अगर जो किसान का रेट बढ़ जाता है, लेकिन जो मापदंड उन्होंने पहले तय कर लिए हैं वही दिया जाएगा, तो इसमें कहीं ना कहीं किसान का फ़ायदा भी होता है। बाढ़ के कारण किसी कारण फसल तबाह हो जाती है, फिर भी पैसा तो किसान को मिलेगा। सर, एक चीज़ बताइए, आप एमपी में चले जाओ, ठीक है जी, वहाँ पर आप जाके देखोगे आज उसका किसान का रेट जो चल रहा है 2000 रुपये के हिसाब से वो कणक उठा रहे हैं या कुछ भी चीज़ उठा रहे हैं, वो अपनी मर्जी से 1200 रुपये बाद में रेट लगा रहे हैं, 1200 रुपया, 600 रुपया। वो सिस्टम थोड़ी है, सिस्टम के अकॉर्डिंग तो काम ही नहीं कर रहे हैं। प्राइवेट जो सिस्टम है, प्राइवेट की अपनी मर्जी चलेगी, वो अपना उसका है कि मैं खरीदूँ चाहे ना खरीदूँ। अभी जो मंडी बोर्ड चल रहा है, मंडी में भी किसान फसल लेकर जाता है, 8.5% का उसको टैक्स लगता है, लेकिन वो टैक्स बाद में अभी जो एमएसपी के बाद अगर जो किसान बाहर बेचता उसको टैक्स, वो भी टैक्स नहीं लगेगा, तो वो भी तो किसान का बचत ही है ना। तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं भगवंत सिंह जी, जो भी अपने विचार रखना चाहेंगे। ये किसान विरोधी कानून जो कि पूरे देश में काला कानून माना जा रहा है, सारी किसान जथेबंदियां आज सड़कों पर उतरी हैं इस विरोध में, इस ऑर्डिनेंस के विरोध में। उसके बारे में हम इनसे जानेंगे। भगवंत जी, आप बताइए, ये कानून किस हिसाब से किसानों के लिए एक काला कानून बना है? सब तो पहला तो 3 ऑर्ਡੀਨੈਂਸ है जी एमएसपी का। एमएसपी को कहते ਅਸੀਂ नहीं कैंसल करांगे, पर ਤੁਸੀਂ आप देखो जी, ਜਿਹੜੀਆਂ मकई का भाव है इस टाइम, मक्की का जो एमएसपी 1750 रुपये आ, मक्की 500 रुपये विकती क्योंकि प्राइवेट हत्थां जाती आ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ। दूसरी चीज़ है स्टॉक। जो स्टॉक कर लेंगे तो उस चीज़ की जी डायरैक्ट इफैक्ट पैंदा है वो आम जनता से पैंदा है। और जो स्टॉक कर लेंगे, जो बाद कढ़नी है उन्होंने अपनी मर्जी के रेट ना कढ़नी है, कदों महंगा करके कढ़ना, कदों सस्ता, किन्ना भी और किन्ना चिर वो स्टॉक कर सकते हैं, वो इस ऑर्ਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ पास किया उन्होंने। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾबिक एक कंपनी सारे पंजाब के किसान का
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਬਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੁਝ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਔਰ ਮੋਦੀ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਉਹ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 3-4 ਘਰਾਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜੇ 3-4 ਘਰਾਣੇ ਖਰੀਦਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਈਵਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੱਲੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੋਰ ਤੇ 82 ਰੁਪਏ ਦੀ, 82 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਛੱਲੀ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡੁੱਬ ਜਾਊ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁਟਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਕਈ ਘਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਆਪ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸੋਚਣ ਲੱਪਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ 1-2-3% ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 98% ਬਾਕੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 2% ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 2% ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹ 2% ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ 98% ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਿਸ ਜਾਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਕਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ? MSP ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਟਾਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਥਰਡ ਵਨ ਹੈਗਾ MSP ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ MSP ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੱਕੀ ਤੇ MSP ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ 1750 ਰੁਪਏ, ਮੱਕੀ 500 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਕਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ? ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ? ਸਟਾਕਿੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਟਾਕਿੰਗ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਪਾਰੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ 80 90 95 100 ਰੁਪਿਆ ਵੇਚਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਕਣਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਣਕ, ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ ਮਾਰਜਨ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ 500 600 700 ਇਦਾਂ ਜਾਊਗਾ। ਸਟਾਕਿੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸਟਾਕ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜੇ ਲੋਕਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ, ਲੋਕਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਦ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ ਜੇ ਨਗਦ ਮਿਲੇ, ਬਟ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕੋਲ 500 1000 2000 ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸੁੱਟ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗਾ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ? ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਕੋਲ ਫੜ ਕੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਫੜ ਕੇ, ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ, ਲਿਮਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਦੇ ਵਿਆਹ, ਸਾਦੇ ਭੋਗ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਦੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਫਸਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੋਜ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਾਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।